صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت۔ بنگلہ دیش میں تاریخی عام انتخابات، ووٹوں کی گنتی جاری۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ حکومت سازی کے لیے پارلیمان میں 151 نشستیں درکار۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ آئینی اور قانونی اصلاحات کے ریفرنڈم کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں عوام کا جوش و خروش دیدنی۔ ووٹنگ کے دوران پولنگ اسٹیشنوں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں۔ بڑی تعداد میں عالمی مبصرین انتخابی عمل کے مشاہدے کے لیے موجود۔ انتخابی عمل شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنانے کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائے گئے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا پرامن انتخابات کے انعقاد پر قوم سے اظہار تشکر۔ صدر آصف علی زرداری کا عام انتخابات کے موقع پر بنگلہ دیش کے عوام کے لیے پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ بنگلہ دیش میں 12 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کی جانب سے نمائندوں کا انتخاب جمہوری عمل کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ انتخابی عمل بنگلہ دیش میں جمہوری اداروں کو مزید مستحکم کرنے، امن، سیاسی استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ صدر مملکت وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ترکی کے زرعی ٹیکنالوجی کلسٹر کے وفد کی ملاقات۔ وفد کے سربراہ عبدالقادر کراگوز کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پیداوار بڑھانے پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر زور۔ زرعی وسائل بروئے کار لانے کے لیے دوست ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ماہرین کی مدد سے زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان بورڈ آف پیس میں تنہا نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت میں شامل ہے۔ ہم اسلامی اور عرب ملکوں کے ساتھ مشترکہ آواز کے طور پر بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حقوق، ترقی اور خوشحالی کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت سرکاری ملکیتی اداروں کے نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس۔ نجکاری کے جاری اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی غور۔ نجکاری کا مقصد نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ سرمایہ کاری سرکاری اثاثہ جات کی درست اور حقیقت پسندانہ قیمت کا تعین کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون صرف لاہور میں ترقیاتی کام کرتی ہے، تو وہ گرین بس جو لاہور میں چل رہی ہے وہ میاں والی میں بھی چل رہی ہے۔ 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا پنجاب میں جتنا پچھلے 2 سال میں ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ 8 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ ملا۔ میاں والی کے کسانوں کے لیے مفت 5 ایکڑ زمین مریم نواز شریف میاں والی کے کسانوں کو دینے جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا میاں والی میں لا اور ایگریکلچر کالجز کے قیام کا اعلان۔ ڈی ایچ کیو کی اپگریڈیشن اور جدید کارڈیالوجی سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ کسانوں کو کاشت کے لیے 5 ایکڑ زمین دی جائے گی۔ ہم سیاست نہیں صرف خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ عوام کو باوقار اور سستی سفری سہولتیں فراہم کی ہیں۔ میاں والی کے عوام کو امراض قلب کے علاج کے لیے دوسرے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جلسے سے خطاب۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس قدم کو فوری طور کے اوپر
روکنے کا فیصلہ کیا، اور نہ صرف روکنے کا فیصلہ کیا بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ریگولیٹر کو ایک ریویو پٹیشن فائل کرو، اور 1 مہینے کے بعد جو اس کی ایک ہیئرنگ ہوگی اس کے اندر تمام کنزیومرز، نیٹ میٹر والے بھی اور جن کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، وہ بھی اپنا موقف پیش کریں۔ شمسی توانائی سے ملک میں بجلی کی پیداوار 20 سے 22,000 میگا واٹ ہے۔ مجموعی پیداوار سے 8 سے 9% نیٹ میٹرنگ پر ہے۔ نیشنل گرڈ پر 3.5 کروڑ صارف ہیں۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا نیپرا کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے معاملے پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے، جس پر نئی ریگولیشنز کا نفاذ روک دیا گیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پنکھا تبدیلی پروگرام کا اجرا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پسماندہ علاقوں اور کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ترجیح دی جائے گی۔ بلوں میں ماہانہ ہزاروں روپے کی بچت ہوگی۔ منصوبے سے مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری۔ وزیر اعظم کا پنکھا تبدیلی پروگرام توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی اہداف کے حصول کے لیے انتہائی اہم ہے۔ 2 ارب روپے مختص ہیں جو 10% فرسٹ لاس رسک گارنٹی کے طور پر استعمال ہوں گے۔ وزارت خزانہ پاور ڈویژن کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ ارتھ آبزرویشن 2 کامیابی سے لانچ۔ سپارکو نے چین کے جیانگ سی شور سینٹر سے EO2 لانچ کر کے اہم سنگ میل طے کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیٹلائٹ لانچنگ پر قوم کو مبارکباد۔ سیٹلائٹ سے اہم ڈیٹا اکٹھا کرنے اور موسمیاتی نگرانی میں مدد ملے گی۔ اربن پلاننگ کے حوالے سے اہم معلومات اور تصاویر حاصل ہوں گی۔ اسلامی تعلیمات اور عالمی انسانی حقوق رواداری پر زور دیتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام، مسلح افواج اور اداروں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ پاکستان انتہا پسندی کے خاتمے، امن، برداشت اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرائے۔ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے عالمی دن پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں علیمہ خان کا عالمی میڈیا پر پھیلایا جانے والا بیانیہ دم توڑ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور جیل میں حاصل سہولتوں سے متعلق رپورٹ سے حقائق واضح ہو گئے۔ جیل حکام کی جانب سے جاری روزانہ کے معمولات اور ڈائٹ پلان کی تفصیل نے تمام ابہام دور کر دیے۔ جیل میں مبینہ بدسلوکی اور خراب حالات کے حوالے سے پیش کیا جانے والا بیانیہ مکمل طور پر غلط ثابت ہو گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ سلمان صفدر ایڈوکیٹ کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو میسر سہولتیں واپس لینے کے بیانات کی تردید۔ پی ٹی آئی وکلاء کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے وہ اس پر عمل کریں۔ اپوزیشن بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر سیاست نہ کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور جیل میں سہولتوں سے متعلق معاملے کی سماعت۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ کی بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے معائنے کی ہدایت۔ طبی معائنے کے دوران خاندان کے رکن کی موجودگی کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرانے کی بھی ہدایت۔ دونوں اقدامات 16 فروری سے پہلے کیے جائیں۔ سپریم کورٹ۔
वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की के लिए कोशां है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए इक़दामात जारी हैं। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का शमूलियती तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब। सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक भारत यकतरफा इक़दामात से गुरेज करे। आलमी सालिसी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहा। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे के तहत भारत के गैर कानूनी मंसूबों की तशरीह का मुतालबा किया। सिंध तास मुआहदे के तहत मुशावरत के खतूत भेजे गए। पाकिस्तान अपने अवाम के पानी के हक़ पर कायम है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। भारत कश्मीरियों की शनाख्त और सकाफत पर हमला आवर। हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों और उकूबत खानों में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खत्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत लद्दाख के लोगों के देरीना मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हज़ारों मुलाजमीन सरापाए एहतजाज। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ भारत में मुल्क गिर हड़ताल की अपील। मरकजी ट्रेड यूनियंस का भारत बंद का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 अजला में 30 करोड़ अफराद की हड़ताल में शिरकत मुतवक्के। ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम और दीगर शोबे शदीद मुतासिर। भारतीय अवाम माशी दबाव और पॉलिसियों पर सरापा एहतजाज। माहिरीन। सफाक मोदी सरकार का इंतहा पसंद एजेंडा बेनकाब। बाबरी मस्जिद पर इश्ताल अंगेज ऐलान। बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनने देंगे। 34 साल बाद भी बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी कम न हो सकी। हमने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का वादा पूरा किया। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का भारत में मजहबी आज़ादियाँ सल्ब होने पर शदीद इजहार तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान के साथ समझौता तरजीह है। मुआहदा न हुआ तो देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना और माकूल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। मुजाहिरीन को सजाए मौत देने में कोई सदाकत नहीं। 2000 से ज़ायद कैदियों को माफ़ी दी गई। इजराइल मुज़ाकरात में रुकावट डालकर फ़ायदा उठाना चाहता है। अमरीका को मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा करने वालों को पहचानना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान। इक्कीसवीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली। सहराए चोलिस्तान में मेला सज गया। 500 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर रेसर्स अपनी महारत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। रैली में मुल्की रेसर्स के साथ और गैर मुल्की रेसर्स भी शरीक। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूके, सऊदीया और यूएई के ड्राइवर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। What a way to finish the innings. A flurry of boundaries at once. Now this should be taken. This should be taken. He was never in control. ICC T20 वर्ल्ड कप का 16वां मैच। श्रीलंका की उम्मान को 105 रन से शिकस्त। 226 रन के ताक़ुब में उम्मान की टीम 120 रन ही बना सकी। कौशल मेंडिस और रत्नायके की निस्फ सेंचुरियां। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Close in. Beauty, Kalugamage. Now there is a hit. Straight up, just inside the circle. ICC T20 वर्ल्ड कप में इटली की पहली कामयाबी। नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। इटली ने 124 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया।
पैंथनी ने 62 और जस्टिन मॉस्का ने 60 रन स्कोर किए। क्रिश्चियन कालोगुमागे 3 विकेटों के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। Wonderful strike. That's what it's all about. The ball just keeps travelling. The coach called for more bravery. They batted bravely, bowled with real skill. Here's Matías Nunes. Whipped in towards Haaland. It breaks for Semenyo. And City have been in complete control. Semenyo keeps it. और इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी की फिल्म के खिलाफ 3 गोल से कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर मैनचेस्टर सिटी का 53 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर, आर्सेनल 56 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। 3-0. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं इशरत फातिमा। खेल और खिलाड़ी की खबरें लिए मैं आपके साथ सलमान हैदर। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले बात होगी एक अहम मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इलाकाई और आलमी हालात पर भी तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़, अहद खान चीमा, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, डॉक्टर सैयद तौक़ीर हुसैन शाह, सेनेटर शेरी रहमान और रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी शरीक थे। बांग्लादेश में तारीखी आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इंतखाबात में अवाम ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। पोलिंग का वक्त शुरू होते ही पोलिंग स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आने लगी। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात की गई थी। इंतखाबात के साथ साथ आईनी और कानूनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम भी हुआ। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 300 में से 151 नशस्तें हासिल करना लाजमी है। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का अगस्त 2024 में तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाली जैन जी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ढाका में अपना वोट कास्ट किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने भी अपना वोट कास्ट किया। तारिक रहमान का कहना था कि अमन आमा मेरी पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सके। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों के मुतालबात और ख्वाहिशात बदल रही हैं, हम भी तब्दीली के हकदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की अवामी लीग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने कहा है कि इंतखाबात में वोटर्स की भरपूर शिरकत देखने में आई। ढाका में अपना वोट डालने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नासिरुद्दीन ने कहा कि पोलिंग अमले को सख्ती से गैर जानिबदार रहने की हिदायत की गई है। इस मुल्क में अब कोई स्टेज्ड इलेक्शन नहीं होगा। हमें पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे और बैलेट बॉक्सेस छीनने की तारीख को भुलाना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा, खास तौर पर सोशल मीडिया और मस्नूई जहानत के जरिए तैयार करदा मवाद एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली है कि झूठी खबरों का मुकाबला मुसद्दक़ा मालूमात से करना है।
صدر آصف علی زرداری نے بنگلہ دیش میں قومی انتخابات کے موقع پر بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ بنگلہ دیش میں 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز نے آج پارلیمان کی 300 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے، جو جمہوری عمل کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس امید کا اظہار کیا کہ انتخابی عمل بنگلہ دیش میں جمہوری اداروں کے استحکام، امن اور پائیدار ترقی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ صدر مملکت نے بنگلہ دیش کے عوام کی جمہوری امنگوں کے لیے پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی مل کر گلوبل فوڈ ویلیو چین میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں ترکی کی زرعی ٹیکنالوجیز کلسٹر کے چیئرمین عبدالقادر قاراگوز کی سربراہی میں ملاقات کرنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زرعی شعبے کو جدت سے ہم آہنگ کرنے اور لائیو سٹاک کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ مثالی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے ساتھ معاشی شراکت داری کے فروغ کا خواہاں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان زراعت اور لائیو سٹاک کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے بہت مواقع ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو زرعی شعبے میں بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ان وسائل سے بھرپور استفادے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ترکی زرعی ٹیکنالوجیز کلسٹر کے چیئرمین نے پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بریفنگ دی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان زراعت اور لائیو سٹاک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس میں سرکاری ملکیتی اداروں کی نجکاری اور آئندہ کے لاہ عمل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ عمل کو شفاف، مسابقتی اور مؤثر بنایا جائے گا تاکہ قومی مفاد کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم نے منصفانہ مارکیٹ ویلیویشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اثاثہ جات کے ساتھ ساتھ مستقبل کے کاروباری امکانات کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے تاکہ درست اور حقیقت پسندانہ قیمت کا تعین ممکن ہو سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نجکاری کا مقصد نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا اور متعلقہ اداروں کی مارکیٹ کی حرکیات کے مطابق زیادہ مؤثر انداز میں کام کرنے کے قابل بنانا ہے۔ پاکستان میں خواتین کے بارے میں شیڈول 9ویں OIC وزارتی کانفرنس کے حوالے سے اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو OIC سیکریٹریٹ کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کانفرنس کا مقصد مسلم ممالک میں خواتین کے حقوق اور ان کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرنا ہے۔ اجلاس میں کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت پر غور ہوا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف سے وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک، صدر مسلم لیگ نون برطانیہ احسن ڈار اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد نصر اللہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ صرف خدمت پر یقین رکھتی ہیں۔ پنجاب کے طول و عرض میں ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ میاں والی میں جلسے سے ان کے خطاب کی تفصیل کے لیے لاہور سے وسیم سجاد۔ میاں والی میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں گزشتہ 2 سال میں عوامی فلاح کے جتنے منصوبوں پر کام ہوا اتنے 20 سال میں نہیں ہو سکے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہترین ہے۔ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں میگا منصوبے مکمل کیے گئے ہیں، جبکہ زراعت و صنعت کے فروغ کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون صرف لاہور میں ترقیاتی کام کرتی ہے، تو وہ گرین بس جو لاہور میں چل رہی ہے وہ میاں والی میں بھی چل رہی ہے۔ 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا پنجاب میں جتنا پچھلے 2 سال میں ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ 8 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ ملا۔ میاں والی کے کسانوں کے لیے مفت 5-5 ایکڑ زمین مریم نواز شریف میاں والی کے کسانوں کو دینے جا رہی ہیں۔ 1.5 لاکھ لوگوں کو اپنی چھت ملی ہے پنجاب کے اندر۔ پنجاب کی ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے مریم نواز شریف اس کو معاف نہیں کرتی۔ آپ کی بہنیں محفوظ ہیں، آپ کی بیٹیاں محفوظ ہیں، آپ کی
आपकी माएं महफूज हैं, आपके घर महफूज हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि गुज़श्ता दौर में मियाँ वाली शहर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। यहाँ के अवाम मेरे और नवाज शरीफ के दिल के करीब हैं। मियाँ वाली के अवाम की मोहब्बत, शफकत और इज्जत का जवाब खिदमत से देंगे। मरियम ने सिर्फ मियाँ वाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ मियाँ वाली में सुथरा पंजाब मियाँ वाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियाँ वाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है कि मियाँ वाली वालों को अब किसी दूसरे शहर का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द मियाँ वाली में डॉक्टर्स बनेंगे भी और मियाँ वाली के शहर की खिदमत भी करेंगे। मियाँ वाली में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ज़राई कॉलेज भी हम बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। वज़ीर आला ने शानदार इस्तकबाल पर मियाँ वाली के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मियाँ वाली के मसाइल उनके मसाइल हैं जिनके हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये सेंटर ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए जदीद तरीन सहूलियात फराहम करेगा और उन्हें माशरे का फ़ाल शहरी बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए सैकड़ों सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस मौजूद हैं, लेकिन ये सेंटर अपनी नौइयत का पहला इदारा है जहाँ आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और तरबियत फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने वालिदैन को यकीन दिलाया कि हर बच्चे का माहिर डॉक्टरों से मुफ्त तिब्बी मुआयना होगा और इनफरादी तालीमी प्लान तैयार किया जाएगा। सेंटर में माहिर नफ्सियात, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमा वक्त मौजूद होंगे। इमारत और सेंसरी प्ले एरियाज बच्चों की जहनी और जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को सोशल ट्रेनिंग, मुख्तलिफ हुनर सिखाकर माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने की भी मनसूबाबंदी की गई है और तमाम सहूलियात, तालीम और पिक एंड ड्रॉप बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि हर बच्चे की रोज़ाना तरक्की का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज निज़ाम के ज़रिए महफूज किया जाएगा और वालिदैन को तरबियत देकर बच्चों के मसाइल का हल भी फ्राहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के सरबराही में बानी पीटीआई की सेहत और जेल में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की आंखों के तिब्बी मुआयने की हिदायत जारी करते हुए हुक्म दिया कि ये अमल 16 फरवरी से कबल मुकम्मल किया जाए। अदालत ने तिब्बी मुआयने के दौरान अहले खाना के किसी रुकन की मौजूदगी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराने की भी हिदायत जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुक्काम को दोनों इक़दामात मुकर्ररा तारीख से पहले यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मैसर हैं और उन्हें किसी भी दूसरे कैदी के मुकाबले में ज़्यादा मुराद हासिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अलीमा खान और बानी पीटीआई के ख़ानदान के दीगर अफराद की जानिब से बैनुल-अक़वामी मीडिया में जेल में मुबैना बदसलूकी और ख़राब हालात के हवाले से पेश किया जाने वाला बयानिया मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गया। रोज़मर्रा मामूलात और खुराक से मुतालिक रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए हैं। सेनेट का इजलास सदर नशीन वक़ार मेहदी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई को दी गई सहूलतों के हवाले से तसलसल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सलमान सफ्दर एडवोकेट ने अपनी रिपोर्ट में बानी पीटीआई को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का हवाला दिया है। रिपोर्ट में सहूलतें वापस लेने के बयानात की तरदीद की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई वकला के साथ जो मामलात तय हुए हैं वो उस पर अमल करें। अपोजिशन इस मामले पर सियासत ना करे। इजलास में पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया। बिल उमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने पेश किया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026, अखबारी मुलाजमीन शराइत मुलाजमत तरमीमी बिल 2026 भी सेनेट से मंजूर हो गए। बिल वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश किए। सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि वजीर आज़म के नोटिस लेने के बाद नई नेपरा रेगुलेशंस का नफाज रोक दिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास की तफसील बताएंगी सदफ अफसल। तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक नेपरा रेगुलेशंस में तरमीम की गई थी। ताहम अवामी एहतजाज और तनकीद के बाद वजीर आजम ने मामले का नोटिस लिया और मामले पर नजरसानी की हिदायत की। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था, फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने
इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया, और न सिर्फ रोकने का फैसला किया बल्कि उन्होंने हमें कहा कि रेगुलेटर को एक रिव्यू पिटिशन फाइल करो, और 1 महीने के बाद जो उसकी एक हियरिंग होगी उसके अंदर तमाम कंज्यूमर्स, नेट मीटर वाले भी और जिनकी बिजली महंगी हो रही है इनकी वजह से, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आया। 9 मुस्लिम ममालिक के एलामिये में इसराइली इक़दामात की भरपूर मज़म्मत की गई है। The foreign ministers of Islamic Republic of Pakistan, और सर ये अब सारे 8 नाम हैं, दीगर भी, condemned in the strongest terms the illegal Israeli decisions and measures aimed at imposing unlawful Israeli sovereignty, entrenching settlement activity and enforcing a new legal and administrative reality in the occupied West Bank, thereby accelerating attempts at its illegal annexation and the displacement of the Palestinian people. They reaffirmed that Israel has no sovereignty over the occupied Palestinian territory. वज़ीर मुमलिकत सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत ने ऐवान को बताया कि पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। हुकूमती कोशिश से पोलियो वायरस में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अवामी शऊर और आगही को भी फरोग देने की जरूरत है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लह -9, अस्तौर -5, काला -3, नथिया गली, हुंजा, गोपिस और रावलाकोट में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 5, लाहौर 11, कराची 18, पेशावर 6, कोयटा 4, मुल्तान 11, गिलगित 5, स्कर्दू 4, मुजफ्फराबाद 4, श्रीनगर 3, मरी 0, दीर 1, चित्राल 2 और रावलाकोट में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तवानाई के वफाकी वज़ीर अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि इस्लाहात से बिजली की कीमतों में बतदरीज कमी आ रही है, जिसके असरात आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल मोहम्मद शाहिद से। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पेन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि पंखा तब्दीली प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विजन के मुताबिक तवानाई के शोबे में इस्लाहात की तरफ एक अहम कदम है। सियासी तौर पर नुकसानदेह होने के बावजूद मुल्की मईशत की बेहतरी और आवाम की खुशहाली के लिए सख्त इस्लाहात मुतारिफ कराए। And we are being recognized globally। अभी जो ब्राज़ील में कॉप कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर पाकिस्तान was recognized as one of the global leaders in our transition to clean energy। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पूरी कैबिनेट, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हर एक the government as a whole has contributed to this reform process। वफाकी वज़ीर ने कहा कि घरेलू सारिफिन के साथ साथ सनती शोबे के लिए तवानाई की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की है। पाकिस्तान में ओवरऑल 20% बिजली सस्ती हुई है पिछले 18 से 20 महीने में। हमारे जो सबसे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनकी तकरीबन 35 से 40% अभी जो हमने क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री की ख़त्म करके कुछ फिक्स चार्जेस बढ़ाए भी हैं 200 यूनिट वालों के ऊपर, 300 यूनिट के ऊपर, उसके बावजूद जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं उनकी प्राइस की रिडक्शन हैज़ बीन ओवर 35% इन दीज पास्ट 2 years।
इंडस्ट्री की 35% से कम हमने प्राइस की है। तकरीब से खिताब करते हुए मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियों का महवर पाकिस्तान के गरीब अवाम है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी की वजह से माशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जहाँ पे बिजली की कीमत को बतदरीज कम किया जा रहा है और उसके समरात जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। जो असल मकसद था वो ये था कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जहाँ पे बिजली की कीमत की वजह से अगर कोई एक शिफ्ट कम चल रही है या एक फैक्ट्री कम चल रही है तो वो सहूलत फराहम की जाए जिसकी वजह से ये फैक्ट्रियाँ चलें, उन फैक्ट्रियों की शिफ्टें चलने से लोगों को नौकरियाँ मिलें, नौकरियाँ मिलने से खुशहाली पैदा हो उन लोगों के लिए जो शिफ्टों में काम करते हैं, और शिफ्टों में काम करने वाला उस पॉलिसी का मरकज था। तकरीब के अख्तिताम पर वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म के पंखा तब्दीली प्रोग्राम के लिए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मुकम्मल ताउन का एआदा किया है। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि प्रोग्राम तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, मालियाती इस्तेहकाम और माहौलियाती अहदाफ के हुसूल के लिए अहम कदम है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट में 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 10% फर्स्ट लॉस रिस्क गारंटी के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इसमें तकरीबन 11 बैंक्स हैं जो इसमें इस वक्त जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इस पायलट फेज़ में तकरीबन 186 फैंस हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, और तकरीबन 13,50,000 के करीब डिस्बर्समेंट हो चुकी है, एंड दे आर अबाउट 67 बोरोर्स। हम और बैंकों की मदद के साथ, स्टेट बैंक की मदद के साथ अब इंशाल्लाह इसको बड़ी जल्दी से स्केल अप करें ताकि ये जो पूरा हमने रिप्लेसमेंट प्रोग्राम बनाया है इसको 10 साल तक भी ना जाना पड़े। मुज़फ़्फ़राबाद के हल्का नंबर 1 से साबिक़ सदारती मुशीर सरदार तबारक अली ने 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स, 20 वार्ड अरकान और वर्कर्स की कसीर तादाद समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियती जलसे की तफसील बताएंगे मोहम्मद फैसल राव। इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर से बड़ी तादाद में लोगों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीर की अवाम समझती है कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्लिम लीग नून ने हर मैदान में अमली किरदार अदा किया। तो आपको अल्लाह ताला ने वही लीडरशिप नवाज शरीफ साहब की शक्ल में दिए कि उसके दिल में अंदर वही कश्मीरी खून होते हुए हमेशा आपकी बात करता है। कश्मीर की लीडरशिप के साथ तो उसने खुद कहा कि ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में उसको हिस्सा मिलना चाहिए, ये उनका हक है, उनका राइट है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का सेहरा मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के सर है। आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग ने तारीख चलाई तो पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। मुस्लिम लीग के दौर में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे, अल्लाह के फज़ल करम से पाकिस्तान को इस्तेहकाम भी मिला, दफ़ाए पाकिस्तान मजबूत हुआ और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनी। ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त में हुआ। इस मौका पर सरदार तबारक अली ने मुस्लिम लीग नून में वर्कर समेत बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और दीगर मुकर्ररीन ने कहा, सरदार तबारक अली की अपने वर्कर्स के हमरा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून मजीद मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने हमेशा आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरक्याती काम करवाए और अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है। वो कराची में औरत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब कर रही थीं। इसकी तफसील सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट में।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں خواتین کی جدوجہد بھی شامل ہے، جبکہ معیشت، سیاست، کھیل، قانون سمیت انتظامی امور میں بھی خواتین اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ Pakistan's history is marked by many such women. Mohtarama Fatima Jinnah offered moral clarity at a defining moment in this country's history. Begum Rana Liaquat Ali Khan worked to organize women when their public role was still questioned. Beyond these well-known names are countless women whose contributions may not be recorded in the history books, yet whose influence has shaped families, institutions, and communities across generations. تقریب میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواتین کے حقوق اور جمہوریت کے لیے جدوجہد پر مبنی ڈاکومنٹری پیش کی گئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عورت فاؤنڈیشن کی سربراہ انیس ہارون نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کو گلوبل پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پیپلز پارٹی کی MNA شازیہ مری کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ ایوارڈ، پاکستانی نژاد امریکی خاتون نتالیہ رحیم کے لیے کمیونٹی سروس ایوارڈ، معروف تاجر مرزا اشتیاق بیگ کو سوشل سروس ایوارڈ، DIG جیل خانہ جات شبینہ خان کو لا انفورسمنٹ لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے شخصیات کو بھی ایوارڈز دیے گئے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل نالج اکانومی اور جدید ٹیکنالوجی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ وہ کراچی یونیورسٹی اور CEO سمٹ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے محمد زبیر الدین۔ کراچی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ نوجوان سوشل میڈیا کو منفی پروپیگنڈے کے بجائے اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے استعمال کریں۔ احسن اقبال نے کہا کہ جامعات کو چاہیے کہ وہ ایسی تحقیق کریں جس سے مقامی صنعتوں کے مسائل حل ہوں۔ مادی وسائل سے زیادہ جو ذہنی سوچ ہے اور جو انسان کا جذبہ ہے وہ میٹر کرتا ہے، وہ مادی وسائل کے بیریئرز کو توڑ کر بھی آگے نکل سکتا ہے۔ سب سے بڑی مثال میں آپ کو ارشد ندیم کی دینا چاہوں گا، جس نے پاکستان کے لیے نہ صرف گولڈ میڈل لیا بلکہ اولمپکس کا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ CEO سمٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان نے بلا شبہ بہت سے شعبوں میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ہمارے ملک کے پاس ڈیجیٹل بیک بون ہے۔ اگر ایک ایسا ملک جس کے پاس سائیکل بنانے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، اگر وہ JF-17 تھنڈر جہاز بنا کے آسمانوں کو مسخر کر رہا ہے اور دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رہا ہے، اور کل بھی صدر ٹرمپ نے grounded in its universal membership and charter-based mandate. Yet today, the overlapping crises of climate change, violent conflict, and deepening inequalities continue to limit its ability to deliver across its three interconnected pillars. These pressures fall mostly heavily on the global south, in eroding hard-won development gains. Such systematic challenges underscore a fundamental reality: no nation can redress them alone. Renewed trust in the United Nations must therefore be anchored in strengthened multilateral cooperation supported by adequate financing to enable it to carry out its mandate effectively. Respect for the international law and meaningful progress in the peaceful settlement of long-standing disputes in accordance with UN Charter and relevant Security Council's resolutions is equally essential. And yes, there should be reform for all. Thank you. Privilege for none. Thank you very much, sir. Thank you. We will now hear from اقوام متحدہ میں بین الپارلیمانی یونین کا اجلاس، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی خطاب کر رہے تھے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی شناخت، تہذیب و تمدن پر حملہ آور ہے اور وہ حریت رہنماؤں کو مسلسل جیلوں اور عقوبت خانوں میں رکھ کر انہیں بڑے پیمانے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور دوسرے رہنما جھوٹے مقدمات میں مسلسل نظر بند ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ سخت ذہنی کرب میں مبتلا ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی جموں کشمیر کو فوجی طاقت کے بلبوتے پر ساتھ رکھنے کی پالیسی ترک کر کے کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں محکمہ بجلی کے 22,000 سے زائد ملازمین نے مجوزہ بجلی ترمیمی بل کے خلاف آج ہڑتال کی۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ ترمیمی بل نہ صرف ملازمین بلکہ صارفین کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ملازمین نے کہا کہ ہڑتال کا مقصد بجلی کے شعبے کو نجکاری کی آڑ میں نریندر مودی کے ساتھیوں کی ملکیت والے اداروں کے حوالے کرنے سے روکنا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز نے بھی سری نگر میں عوام دشمن پالیسیوں اور مقامی ملازمین کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لداخ خطے میں قائم لائے ایپیکس باڈی نے بھارتی وزارت داخلہ کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزارت نے ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے اس کے دیرینہ مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ LAB کے شریک چیئرمین جیرنگ دورجے لکروک نے لیہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران لداخ کے آئینی اور سیاسی مستقبل کے لیے کوئی بھی متبادل فریم ورک پیش نہ کرنے پر بھارتی حکام پر کڑی تنقید کی۔ روس میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے روس کے نائب وزیر دفاع سے ملاقات کی، جس میں مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ رابطوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی تعاون کو فروغ دینے اور تعمیری مذاکرات کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے حلقہ N 127 کے مرکزی دفتر ٹاؤن شپ میں ہفتے وار کھلی کچہری لگائی۔ تفصیل بتائیں گی وردہ سلیم۔ لاہور میں قومی اسمبلی کا حلقہ N 127 میں کھلی کچہری کا انعقاد ایک مستقل سلسلہ ہے، جس کا مقصد عوامی مسائل کو براہ راست سننا اور ان کے فوری اور دیر پا حل کو یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے شہریوں کے مسائل نہایت توجہ اور تحمل سے سنے اور ہر شکایت پر متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر ہی ہدایات جاری کی، جبکہ بعض فوری نوعیت کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات بھی کیے گئے، جس پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ساجدہ فاروق تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ N 127 کے عوام ہمارا اصل سرمایہ اور طاقت ہے، جنہیں کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم عوام کے ساتھ ہر سطح پر کھڑے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کی تعمیر و ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور عوامی خدمت کے اس مشن کو مزید تیز کیا جائے گا۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے مزید کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد عوام اور قیادت کے درمیان فاصلے کم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، جس کے ذریعے عوامی مسائل براہ راست سامنے آتے ہیں اور ان کے حل میں تیزی آتی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوامی خدمت کا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا تاکہ حلقے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ کھلی کچہری کے دوران علاقہ مکینوں نے ساجدہ فاروق تارڑ کے جذبہ خدمت، عوام دوستی اور مسائل کے حل میں سنجیدہ رویے کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ اس موقع پر MP عمران جاوید، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے پرسنل سیکرٹری رانا وقاص، شہباز طالب اور دیگر ٹیم ممبران بھی موجود تھے، جنہوں نے عوامی مسائل کے اندراج، رہنمائی اور فالو اپ کے امور میں بھرپور کردار ادا کیا اور انتظامات کو مؤثر بنایا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسکل ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک کی ترقی صرف افرادی قوت میں اضافے اور ہنرمند نوجوانوں کی تیاری سے ہی ممکن ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں جوائنٹ انڈسٹریل سمپوزیم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی کے لیے طویل المدتی پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ زراعت میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دے کر پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جام کمال خان نے کہا کہ حکومت، صنعت، جامعات اور طلبہ کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں قائمہ کمیٹی کا اجلاس سید امین الحق کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔
कमेटी ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन टी ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की और बिल तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन तरमीमी बिल 2026 और माली साल 2026-27 के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक बजट तजावीज़ की जाँच अगले इजलास तक मुलतवी कर दी। स्पोर्ट्स बुलेटिन में खुशामदीद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 16वें मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। पॉलिकैले में खेले गए मैच में ओमान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी। श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 225 रन बनाए। कौशल बैंडस ने 61, पोनन रेन शाइके ने 60 और कप्तान दाशन शांका ने 50 रन की इनिंग्स खेली। ओमान की जानिब से जैतन ब्रह्मेंद्री ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में ओमान की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटें 120 रन बना सकी। सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच सके। मोहम्मद अदीम 53 रन के साथ नॉट आउट रहे। वसीम अली ने 27 रन बनाए। श्रीलंका के दमान शांता, चैमरा और महेश थेकांचा ने 200 खिलाड़ियों को आउट किया। And seeing the opportunity outside the off stump, he decides to go down the ground. Nice, gets it through. I felt it was quite close in. सहराए चोलिस्तान में 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया है। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर्स के मेडिकल चेकअप्स किए गए। रेसर्स 500 किलोमीटर के असाब शिकन ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जारी 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज हो गया है। जीप रैली के पहले रोज टीडीसीपी रिजॉर्ट किला डेरावर के मकाम पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, तकनीकी मुआयना और ड्राइवर्स के मेडिकल चेकअप किए गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूके, सऊदीया और यूएई के ड्राइवर्स शरीक हैं। इंतजामिया के मुताबिक 150 के करीब ड्राइवर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई। तमाम रेसर्स अपनी अपनी जीत के लिए भरपूर अज़म कर रहे हैं। 94 में जब हमने रैली शुरू की थी तो 15 से 20 गाड़ियां थी। आज 5 लाख आदमी देख रहा है उसको। पूरा चोलिस्तान भरा हुआ है और कोई 100, 125, 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ आई है। मुकाबला हमेशा ही सख्त होता है। जो भी रेसर हो, मैं कहती हूँ वो अपनी जगह जो है वो एक बड़ा रेसर है। जीप रैली के अगले मरहले में दिलवश स्टेडियम के मकाम पर तमाम कैटेगरीज के क्वालिफाइंग राउंड होंगे। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, किला डेरावर, चोलिस्तान। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से पीएसएल की रावलपिंडी टीम के चेयरमैन मोहब्बत खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में रावलपिंडी टीम के वीएन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि पीएसएल में टीम की एंट्री रावलपिंडी के लिए बड़ा एजाज़ है। टीम की शमूलियत से नौजवान खिलाड़ियों को नए मौके मैसर आएंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की क़यादत में पीएसएल का दायरा कार वसी हुआ है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इटली ने नेपाल के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी समेटी है। मुंबई में खेले गए मैच में इटली ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। नेपाल की टीम आखिरी ओवर में 123 रन बनाकर आउट हुई। आरिफ शेख ने सबसे ज्यादा 27 रन स्कोर किए। रोहित पटेल 23 और आसिफ शेख 20 रन बना सके। करण केसी 18 रन बनाकर आउट हुए। इटली की जानिब से क्रिश्चियन कालोगामे के 3 और बेन मांगती ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में इटली के ओपनर्स ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई और 124 रन का हदफ 12.4 ओवर्स में बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल किया। एंथनी मोसाका ने 62 और जेस्टन मोसाका ने 60 रन स्कोर किए। क्रिश्चियन कालोगामा के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही।